रहमान रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म डिस्ट्रिक्ट बखर। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के ऊपर सस्ते से सस्ते आपको तरीक़ेकार बताते हैं बकरियां पालने के हवाले से। तो आज जहां पे मैं आया हूं, जिस फार्म में आया हूं, इंशाल्लाह आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे, दिल खुश होगा। जैसा कहते हैं ना जी, बकरी गरीब की गाय है। वाकई आज आप इस बात को, वीडियो को देख के, गुफ्तगू को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और आज की जो गुफ्तगू है मैं वो इंशाल्लाह अपनी मादरी ज़बान पंजाबी में करूँगा। तो जो दोस्त पंजाबी को नहीं समझते वो बाद में कमेंट में मुझे बताएंगे कि हमें पंजाबी समझ नहीं आती, उसका मैं आपको उर्दू ट्रांसलेट कर दूँगा। तो अज असी आए हैं जी, मुमताज़ भाई ने, साढ़े हमसाए ने, करीबी ने, तो बकरियां पालते आ रहे हैं जी, साਂਭਦੇ आ रहे हैं। समझो कि उन्होंने जो पैदाइश जी है ना वो बकरियों के ही हुई है। अपने सहरा का सस्ता तरीन फार्म अज तुहानूं विखाण लगे हैं कि मैं तुहानूं एक गल हमेशा दसना कि अगर बकरी चो कोई मुनाफा लेना ना जी, तो उसका खर्चा जोड़ा बिल्कुल घटाओ। खर्चा तुहाडा जीरो होएगा तो तुहानूं इंशाल्लाह इनकम आमदन की स्वाद आएगा। तो बकरी महंगी लैके उन्होंने वंडे पाओ तो रोज़ का तुहाडा 1000 2000 1500 खर्चा आए तो तुहानूं उहदे चों कुछ नहीं बचना। उन्हां लोकां दीयां गल्लां सच्चियां हो जाणगियां जिहड़े आंदे ने कि बकरी फार्म विच तुहानूं कुछ नहीं बचना। तो अज वीडियो नूं एंड तक वेखना। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए तो इंशाल्लाह मैं तुहाडी मुलाकात मुमताज़ भाई नाल भी करानी है। उन्हां दी लैंगवेज ज़बान थोड़ी जी सरैकी भी है, सरैकी ते पंजाबी नूं मिक्स करके करनगे, लेकिन तुसीं गल नूं समझना है। साडा जिहड़ा मेन मकसद है वो ये वे कि बगैर पैसे तो, पैसा लाण तो बगैर, 1 रुपया खर्चा नहीं, बगैर 1 रुपया खर्चण तो माशाल्लाह उन्हें गोट फार्म बनाया। तो मैं तुहानूं एक मज़े की गल दसां, वीडियो बना किस वास्ते मैं बनाने वास्ते आया जनाब। एक बकरी फ्री, तो एक बकरी उन्हें पैसे नाल खरीदी, एक उन्हें फ्री लई, और उहदे विचों आमदन किन्नी कीती सुन के हैरान रह जाओगे। 20 तो 25 लाख रुपया कमा के बैठे ने सिर्फ 2 बकरियां तो। तो वह भी अगर तरीक़ेकार सारा तुहानूं दसांगे तुसीं फ्री किवें कर सकते हो। तुहाडे कोल 1 रुपया नहीं तो तुसीं फ्री किवें बकरियां पाल सकते हो, इहदे तो किवें तुसीं आमदन लै सकते हो। तो दोस्तों, गरीब दी गां बकरी, बकरी गरीबां वास्ते, तो उहदे तो सानूं फायदा लैण दा तरीका नहीं आ रहा। अज इंशाल्लाह सारी तुहाडे नाल गुफ्तगू करने आ ते मुमताज़ भाई दी तुहाडे नाल गलबात भी करवाने आ। ते अज सारी गल इंशाल्लाह वो खोल के दसणगे। अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ भाई की हाल है? ठीक हो? खैरियत है? लख शुक्र दुआवां। अच्छा मुमताज़ भाई, मेरा चैनल है, उसका नाम है एहसान गोट फार्म। तो यूट्यूब के उत्ते असी बकरियां के हवाले दे नाल सारी गलबात लोगों को दसी दी है कि यार बकरी जी इन्हों गरीब बंदा पाल के, तो अब देखो इन्नी महंगाई, हर बंदा ही परेशान है यार, मैं की करा। उस तो बाद जिहड़ा पढ़िया लिखिया नौजवान तबका है, वो नौजवान तबका जिहड़ा परेशान किस वास्ते वे कि यार सानूं कोई रोज़गार मिले। बड़ियां बड़ियां डिग्रियां लैके तो उन्होंने काम ही कोई नहीं मिलता। सही। हुण एक बावल नगर दे ने दोस्त ने, जी उन्हों का भी चैनल है, उसका नाम है जी फैसल। ठीक है तो ज़ात जट ने कंबो, जी। वो बंदे ने FSC किया है, जी कुछ 16-17 साल उन्हें डिग्रियां लै के पढ़ के, तो उन्होंने कोई कारोबार नौकरी नहीं मिली। अज वो बंदा चैनल बनया, मैं तुहाडी गुफ्तगू भी करवाना बखाऊंगा। वो बंदा बकरियां साਂਭदा जी माशा। और हर बंदे नूं पंजाबी ज़बान ही दसन डे होंदे ने कि यार जे पढ़ के इन्नियां डिग्रियां लैके मैं बकरियां ही साਂਭणियां सन तो क्यों ना असीं थोड़ा जिहा पहलों 4-5 साल पढ़दे तो उस तो बाद असीं इस काम नूं छेती कर। सही। तो दोस्तों गल ये वे, चैनल के उत्ते ए मुमताज़ भाई ने तो इंशाल्लाह अज अपनी ज़बानी दसणगे कि मुमताज़ भाई तुसीं किन्ना अरसा पहलों जिहड़ी बकरियां तुसीं लईआं सन, जी। तो वो एक जिहड़ी लई सी, खरीदी सी, वो किन्ने दी लई सी, ते जिहड़ी तुहानूं फ्री मिली वो किवें मिली। तुसीं यह तरीका दसना कि यार साडे कोल अगर 1 रुपया नहीं तो असीं किवें बकरियां पाल सकने हैं, किवें संभाल माशाल्लाह सकने हैं। किसी कोलों मतलब पैसा नहीं, तुहाडे कोल माशाल्लाह बकरियां नहीं, वो तुहाडे कोल एक बकरी हिस्से ते लै सकदे ने। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है ना। एक बकरी हिस्से ते लेके 2 लै सकन, 3 लै सकन, जिन्नी मतलब उन्हों दा दिल करे, जितने दी उन्हों कोल गुंजाइश होवे सांभण दी। जबरदस्त। ठीक है ना। वो लेके सांभ लैण, ਉਹਦੀ मूड़ी पै जाएगी, मतलब तुहाडा ਲੱਖ रुपया मूड़ी पै गई है। सही सही। ਉਹਦੇ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। सही सही। ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ
ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ 10 ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤੇ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਸਾਂਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਮਦਨ ਆਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਲਦੀ- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈ ਪਾਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ ਉਧਰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵਾੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਕਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪਰ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਪਏ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦਾਣੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਰੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਓ, ਕੰਡਾ ਬੱਬਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਈਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਾ। ਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਬੇਰੀ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਥਾਲੇਵੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਭਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਖਸੂਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਕਿੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਡੇ ਪਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵਿਖਾਇਓ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਸਫਾਈ ਵੇਖੋ, ਸਫਾਈ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਂਗਣਾ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਲਈ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੁਣਾ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਹੀ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਖ ਸਵੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਵੇ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਲਓ ਦੀ ਜੀ। ਜ਼ਾਤ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਬ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਖ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ। ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਰੋਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਤੂੰ ਚਿਕਨਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਥਣਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੀਓ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋਵੋ, ਚੋ ਕੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 3500 4000, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮ ਵਿਖਾਇਆ। ये है सहरा का देहाती गोट फार्म, यानी कि मुमताज़ गोट फार्म। आप इसकी चार दीवारी देखें और फिर अंदरूनी आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखें ये सारी साइडें इन्होंने कांटे लगा के, लकड़ी झाड़ियाँ लगा के इन्होंने ढांपे हुए हैं। और ये गोट फार्म जिसके अंदर आप देख रहे हैं इस वक्त 10 से 12 लाख के जानवर इसके अंदर मौजूद हैं। और फार्म का 1 रुपया भी ख़र्चा नहीं है, सिर्फ टाइम इन्होंने लगाया है। झाड़ियाँ काटी हैं वो भी जानवरों के लिए, सर्दियों में काटते हैं। बेरी, उसके बाद श्री, उसके बाद जंड, उसको उतारते हैं, पत्ते जानवर खा लेते हैं। और बाकी जो चीज़ बचती है, लकड़ी वगैरह, जो कांटे वगैरह होते हैं, वो साइडों पे लगा के, इसको कहते हैं बाड़। ये है जी बकरियों का बाड़ा। और इसके अंदर किस तरह से इन्होंने ये बकरियां रखी हैं, ऊपर 2 जगह पे छप्पर बनाए हैं साए के लिए और बारिश से बचने के लिए। और सर्दियों के लिए अंदर यही छप्पर साइडों पे बंद कर दिए जाते हैं और बकरियां इनके अंदर हंसी खुशी रहते हैं। जगह देखें कितनी साफ़ और सुथरी मौजूद है यहाँ पे। जी सारी वीडियो तुसी साडी वेखी अगे कि किस तरीके भाई मुमताज़ ने माल जानवर रखा। अच्छा हुण तुहाडे वास्ते असीं पैगाम तुहानूं देवांगे कि यार बकरी तुसी रखना चाहते हो ना, तुसी किते भी बैठे हो, लो तुहानूं मैं कौन खुली गल दसां, किते भी बैठे हो, सब तो पहले 2 वंड करके तुहानूं गल दसांगा। एक वो बंदे जिन्हां कोल पैसा है, बाहर दे मुल्क ने, सऊदी अरब बैठे ने, दुबई बैठे ने, यूके, कनेडा, जिथे भी हो, फ्रांस, जिथे भी हो, तुसी किसी भी मुल्क च हो, तुहाडे कोल पैसा है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ 10 20 30 40 ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਮਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਚਲੋ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1-2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾਓ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘਰ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ 20 30 40 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਯਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10 12 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ ਉਹ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰੋ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਵੀ, ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਪੱਠਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਠੇ, ਬੇਰੀ, ਸ਼ਰੇ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾ ਜਿਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਘਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਾਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਕੋਈ ਪਲਿਓ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਿਸਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਲਿਓ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਾਂ। ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਠੰਡ 'ਚ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੋ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਘਾਟਾ ਲਿਖੇ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਜੋ ਘਾਟੇ ਉਹ ਘਾਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ। ਘਾਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਟੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਇੰਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਏ ਨਾ ਪੀਏ ਫਿਰ ਪਿਆ ਮਰੇ। ਪਿਆ ਮਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫੋਨ ਜੀ। ਕੀਤਾ, ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ ਉਹ ਘਾਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸੱਬਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ੈ ਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ 2-4 ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਘਾਟਾ ਨੇ ਦੇ ਇਸ ਮਾਲ 'ਚ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਘਾਟਾ ਸੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਬ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਫਾਰਮ ਸਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਦਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ 2-4 ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਲਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਕੜ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, 4 ਕਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚਿੱਕੜ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।